بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو پیس جناب فرمانروا آمون ہوتب سوم کے خان سالار کو غداری اور دشمنان مصر کی اعانت اور فرمانروا اور ان کے اہل خانہ کے اقدام قتل کے جرم میں بحکم فرمانروا مصر مسلوب کیا جاتا ہے۔ اس کا جسم تختہ دار پر لٹکا رہے گا تاکہ یہ بتدریج موت کے گھاٹ اترے، اور اس کا جسم چیل کبوں کی خوراک بنے۔ نہ تو اسے ہنوط کیا جائے گا اور نہ ہی سرزمین غرب میں دفنایا جائے گا۔ ان فرامین میں سے ایک بھی میرے خدا یکتا تک پہنچنے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میں اب آپ کے اس مسخرے آئین پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں خدا آمون سے بیزار ہوں۔ بکواس بند کرو بے ایمان کافر، اسے خاموش کراؤ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس تدریجی موت کو برداشت کر سکوں۔ مارنے کی کوشش کی ہے۔ مابد پر لعنت ہو آمون ہوتا برکوتی پر۔ تم حق بجانب ہو، تمہاری جگہ کسی اور کو اس تختہ دار پر لٹکنا چاہیے تھا۔ مارنے کی کوشش کی ہے۔ کاش مجھے اتنی مہلت ملتی کہ میں تمہیں یکتا پرستی سے آشنا کرا جاتا۔ کاش ممکن ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو یزار سی پیغمبر خدا سے آشنا کروا دیتا۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ تمہیں نجات مل گئی۔ بنا روس اگر تمہارا انجام بھی میری طرح ہوتا تو میں اپنے پروردگار کے سامنے گناہگار اور شرمسار ہو جاتا۔ تمہیں نہیں لگ رہا کہ جیسے وہ مسکرا رہا ہو؟ ہاں واقعی مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، وہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ میرا خیال ہے اسے یقین ہے کہ بعد از مرگ وہ بہترین مقام پائے گا۔
میں کچھ سمجھی نہیں، اگر کسی کو نہ حنوط کیا جائے اور نہ ہی دفنایا جائے تو کیا کیسے ممکن ہے کہ اسے مرنے کے بعد بہترین مقام مل سکے؟ ایک دن ضرور اصلی مجرموں کو تختہ دار پر پہنچا کر دم لوں گا. حرکت کرو. یوزارسیف کہاں ہے؟ آپ نے جو تعبیر کی تھی بالکل ویسا ہی ہوا ہے. آپ اوپیس کو مصلوب کر دیا گیا. میں جانتا تھا. صبح سے اسی کے حق میں دعا گو ہوں. خدا اس کی مغفرت فرمائے. بیناروز بھی آزاد ہو گیا ہے اور جناب فرما روا کے پاس اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو گیا ہے. اتنی صحیح اور دقیق تعبیر آخر کیسے ممکن ہے؟ تعبیر اور پیشن گوئی خود سے لگائے گئے اندازوں پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ میں نے تعویل پیش کی ہے. آپ اوپیس اور بیناروز کے خواب کی اصل حقیقت کو علم خدا کی روشنی میں ان پر ظاہر کیا ہے. میں نے از خود کچھ نہیں بتایا. خداوند ہم سب کو اور آپ اوپیس کی روح کو بخشے. تم نے پیشن گوئی کیسے کی یوزارسیف؟ سحر و جادو کے ذریعے یا شیاطین کے؟ وہ نشانیاں جو دوسروں کے لیے باعث ہدایت ہیں، ان سے ظالموں کو سوائے زیاں اور خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ظالم تم خود ہو، جادوگر، ساحر. میں اس قدر احمق بھی نہیں ہوں کہ تمہارے دعوی پیغمبری پر یقین کر لوں. ہاں تم ایک پیشن گوئی کرنے والے جادوگر سے زیادہ کچھ نہیں. ہاں تو جناب یوزارسیف، کوئی اور نہیں، تازہ جادوگری اور پیشن گوئی نہیں. تمہیں کتنے سالوں کے لیے قید کیا گیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. ساویرا ایک فراموش خانہ ہے، اتنی جلدی یہاں سے کوئی نہیں نکلتا. تم نینیفر،
अनकरीब इस जिंदान से रिहाई पाओगे। क्या कहा? उम्मीद करता हूँ कि जिंदान की इस कैद से रिहाई तुम्हें शैतान की कैद से भी रिहाई दे दे। सुना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? खुदा करे कि युदारसीफ की ये बात सच साबित ना हो और तुम ताअबद यहीं पड़े सड़ते रहो। अगर ये पेशिंगोई सच साबित हो गई तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम वाकई मिस्र के सबसे बड़े शायर और जादूगर हो। मुर्दे सुना नहीं करते। पैगाम हक और कलाम सिद्क उनके मुर्दा दिलों में नहीं उतरता, और अगर निदाए हक सुन भी लें तो या तो पुष्ट कर लेते हैं या झुटला देते हैं या उसे सहर जादू का नाम देते हैं। आइए रूह आपूपीस के लिए दुआ करें। खुदावंद आपूपीस की रूह को अपने जवार रहमत में जगा दे और उसे बख्श दे और उसकी मगफिरत फरमा। की कसम बिल्कुल ऐसा ही मंजर ख्वाब में देखा था और युदारसीफ ने उसे बताया था वो ऐसी ही मौत मारा जाएगा। आगे मेरे शोहर को क्यों नीचे नहीं उतार देते? छोड़ दो इसे। यहाँ से जाओ, चलो दूर हटो, जाओ यहाँ से। आगे इसे नीचे क्यों नहीं उतार देते? इसकी लाश पर दुरुस्त करो। यही है, दार पर यूं ही लटका रहे। जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। लाना तो इन बच्चों ने मेरे शोहर को मार डाला। खुदाओं की लानत हो आप पाओ पर, आमूद होकर और बुद्धि पर और उन तमाम लोगों पर जिन्होंने मुझसे मेरा शोहर छीन लिया। चुप हो जाओ, सब्र करो, जो होना था सो हो गया। हम बेबस हैं, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो।
قیدی نینیفر کی ابتدا آزاد ہے. میں آزاد ہوں. میں آزاد ہوں. میں آزاد ہوں. تم بہت بڑے جادوگر ہو یوسف. پورے مصر میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے. تم 12 سال پہلے چوری اور دیگر بہت سی خلاف ورزیوں کے جرم میں قید ہوئے تھے اور تعدم مرگ تمہیں زندان میں ہی رہنا تھا. لیکن کاہنان معبد آمون کی درخواست پر تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے اور بجائے شرنگیزیوں کے معبد آمون کی خدمات انجام دو گے. امید کرتا ہوں کہ کائنان کی یہ آرزو پایا تکمیل کو پہنچے. سمجھ جاؤ. یوسف کی یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی. اس کے لیے میری عقیدت و ایمان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ تمام نشانیاں اس کے پیغمبر خدا ہونے کی واضح دلیل ہیں. بسا اوقات انبیاء بعض لوگوں کی ہدایت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. مردے کلام حق سنا نہیں کرتے. اگر سن بھی لیں تو یا تو پشت کر لیتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں یا اسے جادو کا نام دیتے ہیں. علی جناب کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں. چلو. حرکت کرو. عالی جناب، نیل کے کنارے کی زرخیز زمین کے کچھ حصے جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا وہ ان کے مالکان کو واپس لوٹا دی گئی ہیں، لیکن کاہنان معبد اپنی خودسریوں اور جارحانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے. اگر میری زندگی کے دن باقی رہ گئے تو میں آمون اور کاہنان معبد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. آپ اس کے بنیادی اسباب و عوامل پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مشکل سائن کی اساس میں آمون اور مصر کے دیگر بتوں کی پرستش ہی اصل فساد کی جڑ ہے. وہ خدا جو اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی نہ کر سکے، اس کے بندے اس طرح بے لگام بے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس آئین کی تبدیلی پر سنجیدگی سے غور کریں. آمون پرستی مصر کا قدیم آئین ہے. کیا اتنی آسانی سے اسے بدلا جا سکتا ہے؟ کسی بھی غلط عمل کی مسلسل تکرار اس کے درست ہونے کی ضمانت نہیں. جب تک یہ آئین مصر میں رائج ہے، شرنگیزیاں اور لوٹ مار یوں ہی قائم رہے گی. عالی جناب، میں ایک ایسے ہی قیدی کو جانتا ہوں جو آپ کے ہم عقیدہ ہے. اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں. عالی جناب، علی جناب، کیا ہوا اسے؟ دربار کے مخصوص طبیب سنوا کو خبر کرو. جلدی کرو. جی جناب. بیناروس کو تو اب تک آپ کا پیغام آمون ہو تب تک پہنچا دینا چاہیے تھا، تو پھر کیوں نہیں پہنچایا؟ شاید وہ بھول گیا ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی اہم بات بیناروس اتنی آسانی سے بھول جائے؟ ہم ہمیشہ اپنے اعمال کی انجام دہی پر قادر نہیں ہوتے.
मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं, किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युजासिफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो, वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बिनारूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? इसके बारे में कहना चाह रहा था। ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिराने माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनाने माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूदी की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गरां बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं, तो कहाँ ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करें? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती, तब कोई ऐब न था। लेकिन युजासिफ से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है। बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे युजासिफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आजाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पूतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था, और आप अचानक उसे आजाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज भी आप ही की तरह होती हैं।
कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ। अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूसुफ आजाद होगा मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। मैं उसकी इस दूरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, कुछ करना होगा। यूसुफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम खुद ही टूट गए, बिल्कुल मेरी तरह। याद है ये पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे? ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कसर को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनोहा को खबर करो। गालिबन जनाबे पोतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत क़ल्ब मुनज़्ज़म व मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अर्सा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूं जो हर रोज बाकायदगी से लेनी है और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा ना कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनोहा पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज करेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बड़ी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम अज कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब।
देख रही हैं करी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहाँ यूजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंजो मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सेनुहा को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सरदर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके। तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो। यह जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमा रवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सत्याभाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून हो तब।
کیا کر رہے ہیں جناب یوزار سیف؟ پھولوں کی نگہداشت کر رہا ہوں. وہ کام جو تمام عمر انہیں کرنا ہے. یوزار سیف کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتا، اور وہ پھولوں کی نگہداشت ہو یا پھر وہ انسانوں کی ہو. مکمل تخلیہ. کیا سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ تخلیہ. نہیں تم رکو، مجھے تم سے کام ہے. اور بڑی متعصب ہے. انہیں حکومتی معاملات سے دور رکھنا. مجھے حنوط کرنے کے بعد اس قبر میں جو میں نے پہلے سے اپنے لیے بنوا رکھی ہے دفن کرنا. لیکن آمون کا مجسمہ میرے ہمراہ دفن مت کرنا، کیونکہ میں آمون پر ایمان نہیں رکھتا. کاہن بہت خطرناک لوگ ہیں. آئین آمون پرستی تو مفادات کے تحفظ کے لیے منتخب کیا ہے، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ہر حد سے گزر سکتے ہیں. ان پر بھروسہ مت کرنا. اپنے تمام راز وہ دیوار سے کہنا. وہ ہرگز تم سے غداری نہیں کرے گا. اپنی ماں کا احترام کرنا، لیکن ان پر بھروسہ مت کرنا. اپنی اہلیہ نفرتی سے محبت سے پیش آنا، اور اس سے صاحب اولاد ہونا. میری نسل کو منقطع مت ہونے دینا. یاد رکھنا کہ بطموزاس کی نسل ختم نہ ہونے پائے.
सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलू होगा। आज आमून होतब सोम हुनूत किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी।